साहिब जीओ। राजन मैं तू राजा कहिए, भूमन मैं भूमा। ठाकुर मैं ठकुराई तेरी, कोमन सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय। करते पीख रह बिसम्मा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय। करते पीख रह बिसम्मा। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार अजमत बख्शिश शाम समय ते खास करके बंदी छोड़ दिवस की इस शाम नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन आगोश विच उन्हां दी पावन इस गोदी दा असीं निक मान रहे हाँ। गुरु के पावन दीवाना विच आप हाज़रीन हो रहे हो, आहो भागी हाँ। लगातारता दे नाल दीवान प्रभात समय तो चल रहे ने। संगतां अपनी आस्था अपनी अकीदत अदा करने वास्ते गुरु हजूरी विच हाजिर हो रही ने। सो चल रहे दीवाना विच हुण समा गुरबाणी विचार दा गुरमत कथा दा है, जिस गोचरे यकीनन तौर ते बंदी छोड़ दा जो एक खास करके दिहाड़ा है, जिस उर्स नूं असीं समर्पित हो के इत्थे बैठे हाँ, उहदी तवारीख दे बाबत उहदे इतिहास दे बाबत उहदे कुछ हिस्टोरीकल साइड तो फिर जिस सारे दे पिछे गुरबाणी दा आइडिया है, आइडियालॉजी है, सिख स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली उहदी कुछ बात करांगे। नाल ही क्योंकि ये पुरब जिन्हों दिवाली कह लो, दीपावली कह लो, दीवे बालना रोशनी करनी जिते ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता रहा, कुछ उस बाबत भी बात करांगे गुरबाणी दे पावन उपदेशों के जरिए कि असल में दीवा किहड़ा बालना तो किस रूप में बालना है। इस सारे दा कुछ लबो लबाब समझण की कोशिश करांगे। नाल दी नाल सारे नूं समझदियां होइयां हिस्टरी दी जो अज दे दौर दे साडे वास्ते सिग्निफिकेशन आ, जो अज दे दौर दे विच साडे लई उहदी महत्ता है, पुरमानता है, कुछ उहदे बाबत भी गल करांगे। सो जितने कि जी हाज़रीन हो, जे मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है तो एक बारी यक आवाज़ होंदियां आवाज़ाए फतेह देनी ताकि बात प्रारंभ कर सकीए। कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महाराज जी की पावन बाणी जो साडा इष्ट है, जिसनों असीं नमस्कार कर रहे हाँ, इस पावन बाणी नूं जे असीं थोड़ा ध्यान नाल पढ़ीए तो बहुत सारे मुकामी शब्द ने, जिवें खास करके अज के दिन बहुत सारे शब्दों का कीर्तन आपने स्रोत भी पाया होएगा। गई बहौड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी, कर्म न जाना धर्म न जाना, लोभी माया तारी, नाम परयो भगत गोबिंद का, राखो पैज तुम्हारी हर जियो, निमाणिया तू मान नचीजिया चीज करे, मेरा गोबिंद तेरी कुदरत को कुर्बान। हुण एक शब्द आ, इको शब्द दे विच ही जिहड़ा सिੱਖੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ आइडियालॉजी है, गुरु बाबा जी ने सारी कह लो गागर दे च सागर की तरह पा दी। जदों असीं वाहिगुरू दी या वाहिगुरू दे स्नेह नूं साडे तक पहुँचदा करते हुए गुरु की बात करते हैं, गई बहौड़ बंदी छोड़, उहदे अगे असीं अरदास करते हैं, दाता जो साडे तो गवाच गया, जो साडे तो गुजर गया, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ।
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਲ ਸੀ ਦਾਮਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੰਜ ਜਾਣੋ ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਮਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਲਾਪਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਅਸੀਂ ਫਿਤਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲਿਆ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਆਮ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਬੀਅਤ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਭੋਲੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਜਾਕ ਸਿਆਣੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਭੋਲੇਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਭੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੋਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾਕ ਹੋਏ, ਚੁਸਤ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਕਜਾਕ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਚਾਅ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਤੇ ਡੀਪ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਬਵੰਡਰ ਜਾਲ ਦੀ ਉਸ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕਮਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਤੇ, ਸੰਬੰਧ, ਮਿਲ ਵਰਤਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਗਈ ਬਹੌੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚ ਗਈ ਦਾਤਾ ਵਾਪਸ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਸ਼ਮੰਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੀਕਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਅ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਘ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਨਾਤਿਆਂ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਤ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਹੌੜ ਬਹੌੜੀ ਕਰ ਉਹਦੀ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਭਾਈ। ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਉਹ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ? ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਟਾਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਕੀਆ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਾਟੀ ਬੇੜੀ ਪਗਹ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤਵਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ ਪਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼ਕਰਗੰਜ। ਸ਼ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ, ਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ। ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਖਲੂਸ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਆਪਣਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਧੜਕਦੀ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇਪਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਟਿਟ ਫੋਰ ਟੈਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੀ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰੀਦਾ ਜੋਤਾਂ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ,
तिना न मारे घुम आपनड़े कर जाइए पैर तिना दे चुम। क्या कितनी स्नेह वाली मूर्ति होएगी भगत फरीद जी। हुंदा कि गाहे बगाहे चेलियां दी शागिर्दां दी गिणती बहुत वध जांदी। बाबा फरीद किते किते इम्तिहान पाउंदे, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਭਲਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਚਿੱਤ ਆ ਮੇਰਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਕੱਚ ਘਰੜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਅਜੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਐਡਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ। ਕੀ ਸੌਖਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਗਾਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਗਿਰਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਊ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਆ ਕਿ ਗਊ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਧਨ ਦਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ, ਬੰਧਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਗਈ ਬਹੌੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੰਧਨ ਵੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਜਿੰਨਾ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸਰਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆ ਗਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਆ ਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਚਲਾਕ ਆਮ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ 2 ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਗਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨਸਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਗਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ। ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਬਦਲ ਗਈ, ਗਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਕੀ ਗਾਂ ਨੇ ਰੱਸਾ ਫੜਿਆ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਕਿਉਂ ਗਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲੀਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬੰਧਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਧਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹੀ ਉਹ ਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਮੁਜਦਨੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਈ ਬਹੌੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ, ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੁਜਦਨੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਝਾਤ ਤੇ ਮਾਰ ਭਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਧੀਆਂ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਵੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਕਿੰਗ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੇਜੀਅਸ ਹੋਣਾ, ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ, ਦਲੇਰੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਿਮਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਲਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਖਿੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਤਰੱਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ, ਕਿਤਾਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਆਲ ਦਾ ਵੇ, ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਲਗੇ ਆਓ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਥਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਆਪਣਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਲੇਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰੂਫ ਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਫਿਸ ਘੇਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਰੁਕੇ। ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇ? ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਆਪ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਬੜ ਵਾਹ ਫੈਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਜਾਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਈਡੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਹਾਂਗੀਰ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੋਰਿਆਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਤਰੱਦਦ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰਬਾ ਰੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਣ ਮੁਸਕਲ ਜਾਮ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੈ, ਅਵਲ ਔਲ ਦੀਨ ਕਰ ਮਿੱਠਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮਾਲ ਮੁਸਾਵੈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਅਕਸਰ ਯੂਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਔਰਲੈਂਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਰ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਫੜ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਮ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਇਰ ਮੇਰਾ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਫਿਰ 2 ਫਾਇਰ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਖੂਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੌੜਾ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਓਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਭੱਜੀ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ, ਤੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ। ਲੈਟ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਸਾਈਡ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਕਤਨ ਬਾ ਵਕਤਨ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਲੈਣਾ। ਮਾਨਵ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਨਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਗगन दमामा बाजियो परियो निशान है घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लड़ै दीन के हेत। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਬਣੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੇਰੀ, ਇਸ ਕਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੱਲੀ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਯੁੱਗ ਪਲਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਪਿਕਚਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰੋਮੀਲਾ ਥਾਪਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੋਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਕਨਿੰਗਮ ਮੈਕਾਲਫ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਰਸ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗਾਲਬਨ 33% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਰਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਤੁਜ਼ਕ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ, ਬਾਤਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਘਰ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਗੀ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫਤਵਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਤਵਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਜਵਲਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੂਨ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਾਬੇ ਸੀਖ ਹੈ ਹਰਸੂ ਕਰਵਟੇ ਬਦਲਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਾਬ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਾਬੇ ਸੀਖ ਹੈ ਹਰਸੂ ਕਰਵਟੇ ਬਦਲਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੂ तो वो पहलू बदलते हैं। जे एक पासा सड़ जाता है फिर दूसरा पासा पलट देंगे ने, दूसरा पासा सड़ जाता है फिर पहला पासा रख देंगे ने। इस तरीके नाल गुरु अर्जन साहब नूं शहीद किया गया। उहदा कारण क्योंकि गुरु साहब की असैसीनेशन सिर्फ फिजिकली नहीं करनी, उन्हों की असैसीनेशन करैक्टर करके भी करनी है। जे उन्होंने इन्ना तंग करांगे, तरद्दत देंगे, आखिरकार जिहड़ी जबान अज तक ये कहती रही है कि सबको मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन, वो जबान की कहेगी वो जहांगीर तेरा रहे कख ना होए।
ਓਏ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਓਏ ਕਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਤਵਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਏ ਓਏ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ, ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਫਤਵਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਮੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਦੀਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਚਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਐ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਕੋ ਦਬਾਨਾ तो मुमकिन सही मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲੇਗਾ, ਪਲਟੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਤਰਥੱਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। क्या मेरी सभा को दबाना तो मुमकिन सही मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीनो आतिश बहुत सर बुलंद सही मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। ऐ मेरी परवाज को रोकने वाले मेरे हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਧੌਂਸੇ ਖੜਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਰ ਨੂੰ ਮਾਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੋਏ 6ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲਗਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਗ ਸਜਾਈ, ਨਾਲ ਗਲ ਦੇ 'ਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਚਨ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਾਏ, 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜਤੇ, ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਵੈਪਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਰਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਖਤ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਤ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀਨ ਬਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਨਨ ਬਰਡ ਆ ਬਾਜ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਕਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਦੀਨ ਫੈਮਿਨਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਦੀਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਘੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਜ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੰਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਤਰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੰਭ ਕੁਤਰੋਗੇ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੰਭ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖੰਭ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਬਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਈਦਰ ਉਹ ਖੰਭ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੰਭਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤਾਪ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ ਇਕੱਲੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਕਦੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ? ਬਾਜ ਸੀਨੇ ਦੇ ਮੂਵ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਦੀ ਬੈਂਫ ਗਏ ਹੋਣ, ਮਾਊਂਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ,
जो तुसीं बैंफ माउंटेन्स उपर चले जाते हो ना, तो दोनों पासे माउंटेन्स के विचकार जो खाई होंगी है, उस बड़ी तेज़ हवा चलती है। उत्थे पूरा लिख के भी लाया उन्होंने, जो अराउंड 200 किलोमीटर की स्पीड नाल हवा चल रही होंगी है ना, उदों तुहानूं बाजां दीयां डारां उड़दियां दिसदियां ने विच। जदों सारे पंछी अपने घरौंदियां च दरख्तां ते जाके पौंछियां नूं टाहणियां नाल फड़ के एवें बह जांदे ने, उदों बाज आसमान की उचाई नूं मापदा है, क्योंकि वो चैलेंज नूं एक्सैप्ट करदा आ। गुरु साहब बाजां वाली सरकार बने, उन्हां सानूं क्या लड़ना मरना ये अखीरला मरहला हुंदा आ। इहदे च ऑफेंस नहीं डिफेंस चाहिदी है। धरती के उत्ते जंग कल्ले हथियारां नाल नहीं लड़ी जाती, धरती ते सब तो वड्डी जंग बंदा हौसले नाल लड़दा है। होया कि जहांगीर नूं रिपोर्ट मिली फौज तैयार हो रही है, गुरु साहब रिटैलीएट करनगे। जहांगीर वेट करता रहा। 1606 च गुरु अर्जन साहब की शहादत होंदी है। 3 साल 1609 तक आपने इतिहास बड़ा पढ़िया ट्रैडिशनल वे दे नाल भी गुरु महाराज उहदे नाल शिकार खेडण जाते सी, आगरे तक गए। चंदू ने कहा महाराज तुहाडी तबीयत खराब हो गई, उत्थे भजन बंदगी करने वास्ते बिठाओ। ये सारियां कुछ साखियां कहानियां बनाईयां गईयां। इतिहास के वेरवे इकट्ठे करिए तो फिर पता लगता है कि गुरु हरगोबिंद महाराज नूं जहांगीर अरेस्ट कराउंदा है। इस करके अरेस्ट कराउंदा है कि सिखां नूं रिटैलीएशन देखा, सिख रिटैलीएट किवें करदे ने, ते कैद करके ऑल द वे ग्वालियर के किले च भेज दिता जाता है। गुरु महाराज ग्वालियर के किले चले गए। हुण सिख संस्था की असल विच उहदा एग्जाम हैगा कि उन्होंने अजे तक जो गुरु साहब ने संसार दे च वंडिया है उन्होंने किवें सिख अपने रूप में प्रैक्टिस करते हैं। फिर हुंदा यह है सिख संगतां जिहदी याद विच अज भी दरबार साहब की परिक्रमा दे विच बाबा बुढ़ा जी की कीर्तन की चौंकी कढ़ी जाती। ये चौंकियां उस जमाने च निकलियां सी। जदों गुरु महाराज कैद हो गए, बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, भाई पुराणा जी, भाई परागा जी, ये सारे फैल गए पूरे के पूरे पंजाब इस खिते के अंदर। जाके पिंड पिंड जाके दसिया देखो कैसा आगू बैठा है। साडे शांति दे पुंज गुरु अर्जन साहब नूं तत्तियां तवियां ते बिठा के शहीद किया। साडे गुरु हरगोबिंद महाराज नूं ग्वालियर के किले च कैद किया है। होया कि पंजाब तो संगतां अपने गुरु के दीदार पाउण वास्ते ऑल द वे ग्वालियर जाना शुरू कर दिता। ग्वालियर के राह दे च पैंदा आगरा। हुण हुंदा कि आगरा असल सरकारी कैपीटल आ, इत्थे ही जहांगीर बैठा है, जहांगीर की बेगम बैठी है शाह जी नूर जहां, इत्थे सारा सरकारी अमला फैला है। मोहसिन फानी वर्गे शख्स लिखते ने आगरे च रहने वाले लोगों ने शायद ही कदी इन्ने पंजाबी लोग, पंजाब की जबान बोलने वाले लोग आगरे चों निकल के ग्वालियर तक जाते हुए इस तो पहला कदी देखे होण अपने जीवन दे विच। संगतां दे पूरे दे पूरे टोलियां कह लो जथियां दे जथे जा रहे, जांदियां संगतां किले की जियारत करदियां, उहदी परिक्रमा करदियां, उत्थे बैठ के कीर्तन गाउंदियां ते वापस आ जांदियां। लगातारता दे नाल ये एक तरीके दा ऐसी मूवमेंट चल गई जिस मूवमेंट दे नाल लगा रियाया जाग रही है। जिहड़े आगरे दे वजीर अमीर शमीर सीगे उन्हां सलाहां करनियां शुरू करतियां। इसे करके बादशाह, क्योंकि अकबर जहांगीर नूं गद्दी नहीं सी देनी चाहुंदा, वो चाहुंदा सी पोतरे खुसरे नूं खुसरो नूं बिठाया जाए। होया कि राय ये बन गई इस नूं ना गद्दी तो लाओ। ये गद्दी ते बैठा आ, एक तो बाद एक कारा हो रहा, बगावत होएगी, रियाया जिहड़ी है वो उखड़ जाएगी, वो बगावत चुभर जाएगी। लोकां च ये बात जानी शुरू हो गई। जहांगीर तक इंटैलीजेंस ने रिपोर्ट की आ तेरे अमीर शमीर गल्लां कर रहे ने। फिर कीता की जाए, कहन लगा चलो ठीक है। ग्वालियर के किले च संदेश भेजिया। गुरु साहब गालबन कोई 3 साल ते कुछ महीने कैद रहे। उत्थे सुनेहा भेजिया गुरु हरगोबिंद साहब नूं छड्ड दिओ। जदों सुनेहा गया ना उत्थे ते गुरु हरगोबिंद महाराज ने सुनेहा वापस भेजिया। महाराज कहिंदे इस तरह नहीं, ये कोई चिड़ियां की खेड नहीं भी चिड़ियो ज्यों जो चिड़ियो मर जो, बिल्कुल नहीं। लियाया तू है इत्थे, जावांगे अपनी मर्जी दे नाल। आ सब तो वड्डी विक्टरी है इत्थे, डिप्लोमैटिक विक्टरी जिन्हों कहने असीं। धरती ते कोई भी जंग लड़ लो, अखीर तुसी टेबल ते बैठ के गल करनी है। जदों तुसी उत्थे बैठ के बात पाउणी है, उदों तुसी की गिव एंड टेक करदे हो, उहदे विचों तुहाडी जित ते हार स्थापित हुंदी है। मनुख जिहड़ा आ ये विचारां दे लहजे दे नाल ही धरती दे उत्ते जेतू हुंदा। हुण बात हुई जदों गुरु हरगोबिंद महाराज तक सुनेहा पहुँचाया, महाराज कहंदे मैं नहीं जावांगा, मैं इत्थे बैठा वां। इत्थों फिर जहांगीर ने कहा महाराज
दसो फिर तुहाडी की शर्त है। इत्थों फिर शर्तां मनणियां शुरू होईयां। सब तो वड्डी शर्त 22 धार दे जिहड़े 52 राजे इत्थे बैठे सीगे, जिन्हां दे बहुत सारे लोग उस तो पहलां उस किले 'च अड्डियां रगड़ रगड़ के मर चुके सी, उन्हां ने भी आखिरकार मर जाना सी। जिन्हां थमलियां नाल बन्ने सी, उन्हां थमलियां ते अज भी संगलां दे निशान पए ने। उन्हां दे सिरां गलां 'च पाए हुए कपड़े लीथड़े बन चुके सीगे। ते सच ये भी है, देखो वो अपने राज घरानिਆਂ तो कैद करके लिआंदे गए। तो बाबा जी की पावन बाणी का बचन ये है कि जिहड़ी माया है ना, ਇਹਦਾ एक अपना रंग आ। राजा कैद हो गया, राजा मर गया, राजे दे कैद होण मरण तो बाद ਜਿਹੜੇ लोग उत्थे बैठे ने वो राजे नूं छडाउण दी थां ते पता किहदे ते जोर लाउंदे ने, हुण नवां राजा कौन बनेगा, आसन ते कौन बैठेगा, पावर किहदे कोल होएगी। क्योंकि डीप एंड ते उन्हां दी राजे नाल सांझ नहीं गई, सांझ ते उस पावर नाल है, क्राउन नाल है, जिहड़ा ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ कब्जे च ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੇਗਾ, ਦਾਮਨ ਫੜ ਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 52 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਲੀਆਂ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 50 ਕਲੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਗੇ ਦੀਆਂ, 2 ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਈ ਬਹੌੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ, ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਚਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਆ ਬੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਏ ਮੁਗਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿੜਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵਾਇਆ ਲਿਫਾਇਆ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਉਰਸ ਆ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਦਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਕਾਰੋ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਲੂਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਰਿਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਤਿੰਨ ਵਾਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ।